Hello students, today we will see the laws of frictions. Okay, yesterday we discussed the relation between static force, normal reaction and coefficient of friction, static friction. So I can discuss here the two laws. So basic laws are there. Laws of static friction. First one is the law of static friction. हा पहिला आहे. Okay, this is the law of static friction. Yesterday we have seen F proportional to N, force of friction proportional to normal reaction. Force of friction is equal to coefficient of static friction times normal reaction. Therefore, mu S is equal to Fs upon N. So this is the coefficient of static friction, where the force of static friction directly proportional to whom it is directly proportional? Normal reaction. Directly proportional to normal reaction of the particular object or normal reaction. Okay, this is the first law of static friction. So simple it is. Using this relation, we can say force of static friction is directly proportional to the normal reaction. Force of static friction is directly proportional to normal reaction. Second, the force of Fs static friction, force of static friction independent on, हा कशावर independent आहे? Independent on apparent, म्हणजे जो दिसतो तो apparent area of bodies in contact. म्हणजे एरिया जरी वाढला किंवा कमी झाला तरी फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हा कमी होतो किंवा वाढतो असं नाही. कारण फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हा कशावर डिपेंड आहे? Fs ऐकला असतो अप्लाइड फोर्स. It depends upon weight. It depends upon normal reaction. एरिया वाढला काय कमी झाला काय फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन त्याचा काही फरक पडत नाही. हे आपण लास्ट लेक्चरला बघितलेलं आहे. लास्ट लेक्चरला आपण काय डिस्कस केलं? Fs is dependent upon area. No, but here we are going to discuss that आपला एरिया किती जरी वाढला बॉडीचा इन कॉन्टॅक्ट कमी झाला इन कॉन्टॅक्ट तरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन त्याच्यावर डिपेंड नाही. तो कशावर डिपेंड आहे? नॉर्मल रिएक्शन और weight of the particular object body. So this is the second law of static friction. Okay, and third law of static friction is the force of friction depends. हाँ किस डिपेंड करेगा? Depends on type of material used. Type of material used for contact. स्मूथ ग्लास वापरला लो फ्रिक्शन, रफ वुड सर्फेस वापरला फ्रिक्शन. कुठल्या टाईपचं मटेरियल यूज केले त्याच्यावर सुद्धा काय असणार? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हा डिपेंड आहे. म्हणजे जर आपण ग्लास घेतलं, ग्लास असतो कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इट इज सेड टू बी 0.2. आणि आपण टेफ्लॉन जर घेतला, टेफ्लॉन मटेरियल जर घेतलं तर याचा कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन असतो इट इज 0.80. म्हणजे बघा तो कशा डिपेंड आहे? टाइप ऑफ मटेरियल. कोणत्या टाईपचं मटेरियल यूज केलं इन कॉन्टॅक्टर त्याच्यावर सुद्धा काय आहे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड आहे म्हणजेच कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन डिपेंड आहे. ओके, दीज आर द थ्री लॉज. फर्स्ट लॉ फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू normal reaction. Second law, force of static friction is independent on apparent area of bodies in contact. And third, force of friction म्हणजेच coefficient of static friction depends on type of material used for contact. Okay, so this is the static friction. Static friction अगर आपण काय बघितलं होतं? सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे, 1 न्यूटन. तुम्ही फोर्स अप्लाय केला, अप्लाइड फोर्स इज सेड टू बी F. If F is equal to Fs, मग काय होणार आहे? बॉडी जस्ट, हे काल आपण बघितलंय, बॉडी जस्ट स्लाइड, पुढे जाणार नाही, बॉडी जस्ट स्लाइड. आणि तुम्ही जर फोर्स अप्लाय केला, if F greater than Fs, if F is said to be greater than Fs,
sliding or slide over the surface. या दोन कंडिशन्स खूप महत्त्वाच्या आहेत. when F greater than Fs म्हणजे याच्यामध्ये जास्त फोर्स अप्लाय केला 1 न्यूटन पेक्षा म्हणजे फोर्स जर वाढला if the force is said to be 2 Newton then body is under motion or body is said to be sliding over the surface of the other body. मग त्यावेळी कुठला फ्रिक्शन असणार आहे? ओके, that we'll see as a kinetic friction. So next point will be the force of earlier point was force of static friction, next point will be the force of kinetic friction. Okay, force of kinetic friction or I can say here kinetic म्हणजे अंडर मोशन. मोशन मध्ये असताना दोन सरफेस मध्ये असणारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. when one body is sliding over the other body then whatever the force of friction present between the two bodies at a point of contact between the two surfaces, that friction is said to be kinetic friction. Okay, so you can write here the friction between two bodies, the friction between two bodies when one body sliding over the other body, such friction between point of contact called as kinetic friction. That point is called as a kinetic friction. मग अर्लियर केस मध्ये आपण काय बघितलं होतं? स्टॅटिक फ्रिक्शन. आता काय आहे? कायनेटिक फ्रिक्शन. कायनेटिक मीन्स when one body is rolling over or this is a static. आता ही कडे पुढे झाले. One body is sliding over the other body, then that friction between the two surfaces or point of contact is said to be kinetic friction. So what type of kinetic force is acting then? Here instead of static I can write here Fs च्या इथे मी काय करतो Fk, force of kinetic friction. Again it is proportional to normal reaction. Therefore Fk is equal to again mu k. Proportionality sign replaced by another constant in a motion mu k times n. Therefore mu k is coefficient of kinetic friction. Earlier mu s coefficient of static friction. Now mu k coefficient of kinetic friction. So this mu k is equal to again the ratio of force of kinetic friction to the normal reaction. Force of kinetic friction to the normal reaction. This is coefficient of kinetic friction. How to define coefficient of kinetic friction? The ratio of force of kinetic friction. Force of kinetic friction is again here also proportional to normal reaction. The ratio of force of kinetic friction to normal reaction is called as the coefficient of kinetic friction. Static मध्ये Fs upon n, kinetic मध्ये Fk upon n. Okay, again earlier we discussed the laws of static friction. Again here we are discussing laws of kinetic friction. Law of kinetic friction, the force of हा सेकंड केस आहे याच्यासाठी कायनेटिक फ्रिक्शन साठी. the force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction. This is the first law of kinetic friction. Second law of kinetic friction, the force of kinetic friction is again independent on apparent area of bodies in contact. ज्या बॉडीज इन कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत त्यांच्या एरियावरती फोर्स ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नाहीच आहे, त्यांच्यावर सुद्धा तो काय आहे इंडिपेंडेंट आहे. जरी एरिया वाढला फॉर टू बॉडीज इन कॉन्टॅक्ट एरिया कमी झाला म्हणजे तुम्ही जर या दोन पेनच्या ऐवजी तुम्ही जर दोन डस्टर घेतले and they are under motion, force of kinetic friction doesn't depends upon any area of the two bodies when they are in a contact. That is second law of a kinetic friction. And third law of kinetic friction, the force of, here I can write the force of kinetic friction. The force of kinetic friction depends on type of material
फॉर कॉन्टॅक्ट. इथंपर्यंत काय आहे या केसमध्ये सुद्धा काय आहे, इट इज डिपेंडंट ऑन टाईप ऑफ मटेरियल. म्हणजे बघा लॉज ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनचे तीन लॉज आहेत. डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, इंडिपेंडेंट ऑन एरिया अँड डिपेंड ऑन मटेरियल. कायनेटिक फ्रिक्शन 3 लॉज काय आहेत. फर्स्ट लॉ ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन, force of kinetic friction depends upon or directly proportional to normal reaction. Second law of kinetic friction, force of kinetic friction independent on area of the bodies in contact. Third law of kinetic friction, the force of kinetic friction depends upon type of material for contact. म्हणजे दोघांचे लॉज हे सेमच आहे, फक्त स्टॅटिकचे काय रिप्लेस करायचं कायनेटिक. ओके, ऑल थिंग्स आर सेम. इफ द क्वेश्चन कम्स फॉर द एक्झामिनेशन डिफरन्स or differentiate between static friction and kinetic friction, you should able to compare. पहिल्यांदा काय द्यायची डेफिनेशन फॉर स्टॅटिक फ्रिक्शन, इकडे द्यायची डेफिनेशन फॉर कायनेटिक फ्रिक्शन. इकडे काय करायचे स्टॅटिक फ्रिक्शनसाठी 3 लॉज द्यायचे, इकडे काय करायचं कायनेटिकसाठी कायनेटिक फ्रिक्शनचे 3 लॉज द्यायचे. सो दॅट यू विल गेट अ 4 to 5 डिफरन्सेस. ओके, सो हियर इज अ kinetic friction, other ways is static friction. Now we see the basic point for the rolling friction. For rolling friction, आता तुम्ही बऱ्याच वेळा बघितलं सायकलमध्ये काय असतं, बॉल बेरिंग्स असतात बरोबर. मग ही जी टायर असते, दिस इज अ टायर, आणि इथे काय असतात बॉल बेरिंग्स लाईक दॅट. दीज आर द बॉल बेरिंग्स प्रेझेंट विथ द टायर. ओके, बॉल बेरिंग मध्ये कसं असतो हे आता मी एक्सपांड करतो बघा फिगर. इफ वन बॉल इज मूव्हिंग लाईक दिस, असा फिरतोय, सेकंड बॉल असा फिरणार आहे का, नाही. सेकंड बॉल असा फिरणार नाही. सेकंड बॉल काय करणार आहे, ऑल आर मूव्हिंग इन दिस डायरेक्शन. सेकंड बॉल हा असा फिरणार आहे, पण याच्या फोर्समध्ये काय होतं, हा परत या स्पीडमध्ये फिरतो. म्हणजे परत नंतर काय झालं, सगळे बॉल्स हे असे फिरत जाणार, असे फिरत जाणार बॉल्स. दिस आर सेड बॉल बेरिंग्स. मग हा पण काय होणार आहे, ड्यू टू मोशन ऑफ ऑल बॉल बेरिंग्स इन सर्क्युलर मोशन, दिस ऑल्सो फॉलो द सेम डायरेक्शन लाईक दिस. इज इट क्लिअर. आता हे बॉल बेरिंग्स फिरायला लागले, या ठिकाणी दोघांमध्ये काय फ्रिक्शन आहे का, येस ऑफकोर्स फ्रिक्शन. या दोन बॉलमध्ये काय फ्रिक्शन आहे, एक असा फिरतोय, दुसरा पण त्याच्यावर असा फिरतोय, म्हणजे दोघांच्या पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टला काय आहे, फ्रिक्शन आहे. द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दोन बॉडीजमध्ये असणारं फ्रिक्शन. द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज कधी, when one body is rolling, one body rolling over the other body, called as rolling motion. When one body is rolling over other body, then whatever the friction present between them, it is said to be rolling friction. It is said to be rolling friction. हे बॉल बेरिंग मध्ये तुम्ही बघायला मिळतं, बॉल बेरिंग थोडंसं नाशवत असतं. So whenever there is a point of contact between the two ball bearings, whatever the friction present between these two ball bearings, यांच्या फ्रिक्शन वरती काय डिपेंड आहे, बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल बेरिंग्स. त्या व्हेकलचं म्हणजे ही जी टायर आहे त्याचं स्पीड डिपेंड आहे. जर इथं फ्रिक्शन जास्त असेल तर टायर स्पीडने फिरणार का, नाही फिरणार. इफ देयर इज अ मोर रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल बेरिंग्स, फ्रिक्शन जास्त होते म्हणजे बॉल बेरिंग फिरणार का स्पीडनं, नाही फिरणार. बॉल बेरिंग स्पीडने फिरले नाही तर टायर पण स्पीडने फिरेल का, नाही फिरणार. म्हणजे टायर स्पीड वाढण्यासाठी काय गरजेचं आहे, बॉल बेरिंगमध्ये फ्रिक्शन कमी पाहिजे. बॉल बेरिंगमध्ये फ्रिक्शन कमी पाहिजे. मग बॉल बेरिंगमध्ये फ्रिक्शन कमी कसं करणार, बाय ॲडिशन ऑफ लुब्रिकंट्स. तुम्ही व्हेकलमध्ये बघितलं असाल, ऑइलिंग करतो तुम्ही गाडीच्या चाकाच्या मध्ये ऑइलिंग करता. ऑइलिंग करण्या म्हणजेच काय, युआर ॲडिंग सम लुब्रिकंट्स. त्या लुब्रिकंटमुळे काय होते, फ्रिक्शन जे होतं दोन बॉल बेरिंगमधलं ते फ्रिक्शनची अमाऊंट कमी होते.
फ्रिक्शन कमी झाल्यामुळे बॉल बेरिंगचं स्पीड वाढतं, रोटेशनचं रोलिंग स्पीड वाढतं, त्यामुळे त्या व्हेकलचं काय होतं, दॅट स्पीड ऑफ द व्हेकल विल बी इन्क्रीजिंग. ओके, सो दिस इज सेड टू बी अ रोलिंग मोशन. बट whatever the frictions are there, static friction, kinetic friction, rolling friction, what they opposes applied force. Force of frictions या केस मधला असेल, kinetic मधला असेल किंवा स्टॅटिकच्या केस मधला असेल, all forces of friction are always opposing to the applied force. म्हणजे they are always opposing the velocity of the system मध्ये टू व्हीलर असेल किंवा फोर व्हीलर असेल किंवा न्यूक्लियर रिॲक्टरमध्ये यूज करणारे न्यूक्लियर रिॲक्शनसाठी लागणारे व्हीलर्स असतील, सगळ्या केसमध्ये काय, फ्रिक्शन ऑलवेज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस दी अप्लाइड फोर्स, मीन्स ऑलवेज अपोजिट दी वेलॉसिटी ऑफ दी सिस्टीम. पण याचा ॲडव्हान्टेज काय आहे, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वी कॅन कंट्रोल द सिस्टीम. मीन्स आता गाडी स्पीडने चालल्या, आपण गाडीवरती ब्रेक अप्लाय केला, इफ यू अप्लाय द ब्रेक टू दी व्हेकल, व्हॉट हॅपन्स, व्हेकल इमिडिएटली स्टॉप्स. का स्टॉप झाली, टायरमध्ये टायर इज कनेक्टिंग टू द, हा आता ग्राउंड सरफेस आहे, दीज आर द टायर्स. ओके, इथे काय, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स अँड सरफेस ऑफ द रोड. दिस इज अ सरफेस ऑफ रोड अँड दिस इज सरफेस ऑफ टायर. इमिडिएटली ब्रेक झाला म्हणजे काय झालं, ब्रेक अप्लाय केला म्हणजे काय झालं, ब्रेक अप्लाय केला म्हणजे काय झालं, इमिडिएट स्टॅटिक फ्रिक्शन इन्क्रीजेस, स्टॅटिक फ्रिक्शन इन्क्रीजेस. स्टॅटिक फ्रिक्शन वाढला म्हणजे काय झालं, इमिडिएटली काय झालं, स्टॉप झाले किंवा व्हेकल स्टॉप झाले, म्हणजे हा काय झाला, बेनिफिट झाला. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाढवला, ब्रेक अप्लाय केला म्हणजे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाढवला. हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कशामधला वाढला, बिटवीन surface of tire and surface of roads, surface of roads. त्यामुळे काय झालं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन किंवा स्टॅटिक फ्रिक्शन फोर्स काय झाला, वाढला. आणि स्टॅटिक फ्रिक्शन फोर्स वाढला म्हणजे कायनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कमी झाला. म्हणून काय झालं, ते व्हील और दॅट टायर विल स्टॉप इमिडिएटली, ड्यू टू दॅट आवर व्हेकल और कार विल बी स्टॉप इमिडिएटली. दॅट इज द बेनिफिट ऑफ द फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन हॅव बेनिफिट और आय कॅन से ॲडव्हान्टेज, फ्रिक्शन हॅव डिसॲडव्हान्टेज. फ्रिक्शन काय करतो, मोशनला अपोज करतो. पण ज्या ज्याला आपल्याला मोशन थांबवायची आहे व्हेकलची किंवा गाडीची किंवा सिस्टीमची, त्याला काय करायला लागतं, आपल्याला ब्रेक अप्लाय करावं लागतो. म्हणजे त्या ठिकाणी परत काय, फ्रिक्शन होतं. फ्रिक्शन कशामध्ये, सरफेस ऑफ टायर अँड सरफेस ऑफ दी रोड. सो ॲडव्हान्टेज ऑफ फ्रिक्शन इज देअर अगेन अँड डिसॲडव्हान्टेज ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो present. So whenever there is an advantage, always there is a disadvantage. Okay, so this is the last point, coefficient of static friction, coefficient of kinetic friction and rolling friction. Okay, this is the definition of the rolling friction. So with this last pointer, our chapter is ended out. So whatever the homework is given to you, try to answer all the homework questions in a due time. Okay, so that you will understand the basic concept as fast as possible. If there is any doubt, then we can meet in the class in the forthcoming days. We can discuss in the class. Okay, so here is the end of this chapter. We can stop. Thank you.